салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шалои Хоҷа бо шумо ҳастам. нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 2 феврал таваҷҷӯҳ кунед. аз қазияи Маҳмурод Одинаев то боздошти 10 нафар бо гумони ҳамкорӣ бо мухолифини ҳукумат, нишасти матбуотии Дӯстони кулли Тоҷикистон дар душанбе. бар зидди манфиати мардуми Тоҷикистон кор мебарад, фаъолият мебарад. мо онҳоро ошкор мекунем, ҳатман ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ мекашем. дар шаҳри Кулоб имрӯз бо Мирзо Бегматов арбоби давлатӣ ва охирин ширкатдори ҷанги бузурги ватанӣ видо карданд. ва дар бораи зиндагии сахти сокинони ноҳияи Вахони Афғонистон мегӯем, ки мардумаш аз маҳрумтарин шаҳрвандони кишвар маҳсуб мешавад. نان خشک است و چای است. دیگه ویتامین اینجا وجود ندارد. дар Москав имрӯз мурофиаи Алексей Навалний, раҳбари мухолифони Русия оғоз ёфт. Алексей Навалний аз 18 январи имсол дар боздоштгоҳи мавсум ба матроскаи Тишина нигаҳдорӣ мешавад. 2 ҳафта пеш ӯ барои нақзи шароити ҳабси шартӣ ба 30 рӯзи ҳабс гирифта шуд. дар муҳокимаи имрӯзаи додгоҳӣ ба 3.5 соли зиндон маҳкум кардани мунаққиди Кремл баррасӣ мегардад. хабарнигорони телевизиони настоящее время мегӯянд, маҳалли додгоҳ дар иҳотаи сахти нирӯҳои қудратӣ аст. идома дар гузориши Хиромон Бахозода. полиси Русия ба боздошти мардуми ҷамъшуда дар назди додгоҳи шаҳри Москав шурӯъ кард. ин дар соатҳое буд, ки дар дохили додгоҳ мурофиаи мунаққиди Кремлин Алексей Навалний шурӯъ шуд. журналистон хабар медиҳанд, ки дар атрофи додгоҳ шумори ходимони полис хеле зиёд аст. намедонам то куҷо дар қазияи Навалний назари дигар доштан мумкин аст ё на. ин як мурофиаи беқонунӣ аст. мардро бедалил боздошт карданд. ин як таъқиби сиёсӣ аст. агар шумо раҳпаймоиҳоро пайгирӣ кунед, дигар бовар дорам гапе намемонад. додгоҳ қарори ба 3.5 соли ҳабс маҳкум кардани Навалнийро аз рӯи қазияи додгоҳии соли 2014 баррасӣ мекунад. қарори дар ин додгоҳ содир шуда метавонад боиси таҳримҳои нави ғарб алайҳи Русия шавад. мунаққиди Кремлин Алексей Навалний бо завлона дар даст ҳозир шуд. ҳангоми суҳбат бо ҳуқуқшиносон табассум мекард. ӯ аз додрас пурсид, ки ҳамсараш Юлия Навальная ҳам дар мурофиа иштирок мекунад ё на. Навальный як мунаққиди шадидлаҳни президент Владимир Путин аст. ӯро 17 январ ҳангоми бозгашташ аз Берлин боздошт карданд. дар Олмон аз моҳи август то замони бозгашташ ӯ аз осори як заҳри низомӣ муолиҷа мегирифт. мақомоти низоми зиндонҳои Русия Навальнийро дар он муттаҳам карданд, ки ҳукми ҳабси шартии додгоҳ аз соли 2014-ро вайрон кард, чун бояд ҳар сари чанд вақт дар бораи буду бошаш дар Русия хабар медод. қазияи мазкур ба сарфи маблағҳову фасод рабт дорад ва худи Навалний онро ҳамчун дорои ангезаҳои сиёсӣ рад кардааст. бар асоси қарори додгоҳ дар сурати вайрон кардани қарори ҳабси шартӣ ба Навалний то 3.5 соли зиндони воқеӣ таҳдид мекунад. Навалний гуфтааст, ки охири соли 2020 натавонист ба хадамоти зиндонҳо рафта дар бораи буду бошаш гузориш диҳад, чун дар Олмон аз заҳролудшавӣ табобат мегирифт. рӯзи душанбе додситони Кул ҳам гуфт, ки аз додгоҳ дархост мекунад, ки аризаи хадамоти зиндонҳоро қонеъ кунад. рӯзи 2 феврал тарафдорони Навалний дар беруни додгоҳ барои пуштибонӣ аз ӯ ҷамъ шуданд. ба иттилои вебсайти ОВД Инфо полис на камтар аз 100 нафарро дар назди додгоҳ боздошт кардааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои Тоҷикистон. дар ин кишвар тарҳи нави кодекси ҷиноятӣ таҳия шудааст. дар ин бора имрӯз Дӯстони Кул дар нишасти матбуотӣ хабар дод. тарҳи ҷадид сабуктар намудани ҷазоро барои ҷиноятҳои аз ҷониби занону маъюбон ва пиронсолон содир шуда пешбинӣ мекунад. барои ҷиноятҳои вазнин ва терроризм баръакс муҷозот сахттар хоҳад шуд. дар ин нишаст Додситони Кул боз ба кадом мавзӯъҳо дахл кард, дар гузориши Шаҳлои Абдулло ва Мулраҷаб Юсуфӣ мебинем. دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت 10 نفر خبر داد که به گفته یوسف رحمان دادستانی کل با گروه های اغواانگیز در خارج کشور همکاری کردند. یوسف رحمان روز 2 فوریه در حضور خبرنگاران از این گروه های به گفته او اغواانگیز نام نبرد، اما پیشتر از این مقامات تاجیک در صحبت های خود با اشاره به گروه های اغواانگیز از سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلام یادآوری می‌کردند. هرچند این سازمان ها چنین اتهامات را رد
رد کرد و گفتند آنها مخالف سیاسی حکومت تاجیکستان هستند و به خاطر سرکوب دیگر اندیشان نمیتوانند در داخل کشور فعالیت کنند. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان روز 2 فوریه نگفت که این 10 نفری که بازداشت شدند کیها هستند و بر اساس کدام اتهام علیه آنها پرونده جنایی باز شده است. فقط در داخل مملکت در یک ماه اخیر قریب 10 نفر شهروندان تاجیکستان که در همکاری با آنها قرار داشتند و معلومات‌های بر دروغ اغواانگیز بر ضد حکومت جمهوری تاجیکستان با آنها ارسال می‌کردند، ما آنها را معین کردیم، دستگیر کردیم، به حبس گرفتیم. در آینده نیز کسی که با منفعت خائنان ملت کار میکند، فعالیت میکند، بر ضد منفعت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما آنها را آشکار میکنیم، حتما به جوابگری جنایتی میکشیم. اظهار نظر دادستان کل درباره بازداشت 10 نفر در حال است که برخی از فعالان مخالفین از بازداشت 10 نفر از سوی مقامات خبر دادند. هرچند دادستان کل از افرادی به گفته او خائن و اغواگر نام نبرد، اما پیشتر از این در رسانه‌های رسمی مخالفین در خارج بوده حکومت را با این نام ذکر می‌کردند. خود مخالفین این همه را رد می‌کنند. از پرونده های پرسر و صدای مربوط به مخالفین قضیه دانه نبی 80 ساله است که در ماه دکبر سال گذشته به 7 سال زندان محکوم شد. دادستان کل در این باره نیز شرح زیاد نداد. هست سیری خدمتی، هست پرونده جنایتی که باید سیری تفتیشاتی دارد. ما یکم دلیل ها را پورا به سهم شما رسانده نمیتونیم. در نشست دادستان کل مسئله بازداشت محمود آدینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات نیز صدا داد. دلیل‌های کافی در پرونده جنایتی جمع آورده شدند. دادستان کلی تاجیکستان خبر لطوکوب شدن محمود آدینف را در بازداشتگاه رد کرد. این همه دروغ است، اغوا است. خود آدینف در آخرین مرافعه دادگاهی گفته بود لطوکوب شده ستون مهرش آسیب دیده است. نزدیکانش نیز گفتند که او شکنجه شده به زور به پای راست ایستاد. یوسف رحمان همزمان در رابطه با پرونده این فعال سیاسی گفت درباره او دلیل‌های کافی جمع شده بود، اما دادستان کل این دلیل‌ها را ذکر نکرد. خود آدینف که به 14 سال زندان محکوم شده است، اتهام علیهش اعلان شده را بی اساس نامید. دادستان کل تاجیکستان همچنین گفت در سال 2020 صادرشوی جنایت‌های وابسته به افراطگرایی در کشور افزایش یافته است. هرچند برخی از سازمان‌های حامی حقوق گفتند حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با افراطگرایی مخالفانش را زندانی می‌کند. بینندگان عزیز، رادیو آزادی فعلا منتظر واکنش نیروهای مخالفین به اظهارات دادستان کل تاجیکستان است و در صورت دریافت نظر آنها برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. در شهر کلاب امروز میرزا بگماتов خادم معروف دولتی و حزبی کشور درگذشت نام برده زمان در وظیفه‌های بلند کار کرده و همچنین سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی بود. در مراسم ویدو با میرزا بگماتov در شهر کلاب فعالان دولتی و همسایه‌ها جمع شدند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. میرزا بگماتov آخرین اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی در منطقه کلاب و سابق رئیس کمیژوری شهر کلاب در سن 97 سالگی درگذشت. یار و رفیقان میرزا بگماتov میگویند که او در 10 سالگی از پدر و مادر یتیم مانده تا به این سطح رسیدن خود کوشش کرده است. حق نظر غایب شاعر تاجیک و دوست نزدیک میرزا بگماتov میگوید که میرزا نفری بود که تا آخرین نفس در خدمت وطن و تربیت جوانان سهم گذاشت. مکاس دهشت‌های جنگ بزرگ وطنی را از سر گذرانیده بودند. برای همین هم انسان را دوست می‌داشتند. میرزا بگماتov 17 سال داشته است. در دانشگاه معلمی شهر تاشکند تحصیل می‌کرده است. با آغاز شدن جنگ او را به ناحیه شوراباد می‌فرستند تا به خوانندگان علم آموزد. اما دولت شوروی در سن 19 سالگی او را به جنگ بزرگ وطنی دعوت کرده تا سال 1945 در هیئت بریگادای تانکی ویتبکس کماندیر گروه زینچیون جنگیده است. ما را یک حساب پشتاق پرمون نان خود گلکمون هم حساب یعنی مردق بود. نگاهمون میکردیم. میرزا بگماتov یکی از شخصان بزرگترین شهر کلاب به حساب میروند. این همه آردن و مدال ها از میرزا بگماتov که دولت شوروی و حکومت تاجیکستان به او داده است. او از اشتراک در جنگ تا حزب کمونیست و وکیل شورای عالی و وکیل شورای عالی در منطقه کلاب فعالیت کرده است. میرزا بگماتov بعد ختم جنگ با صوفیا اکلایوا
دختری اساتنی ازدواج کرده 8 فرزند دارند. صوفیه اکلیوا همسر میرزا بیگمتوف سال 2012 وفات کرده بود. میرزا بیگمتوف در قید حیات بودن تاریخ تشکلیابی حاکمیت شوروی در شهر و ناحیه‌های گروه کلاب، کامبریک تامین، رئیس کمیته انقلابی سید جان نظروف، قصه حجتی پهلوهای زندگی و عمر با ثمر را در شکل کتاب‌ها روی چاپ آورده است. گزارش محمود جان رحمتزاده بود. حالا یک آگاهی پیشنهادی شما می شود و بعد از این برنامه خبری را ادامه می دهم. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. بله، خبرها را از رادیوی آزادی دریافت کنید و حالا برای شما درباره دهه دوردست هممرز با تاجیکستان قصه میکنیم که مردمش در وضع طاقت فرسا به سر میبرند. دهها خانواده در ناحیه وخان افغانستان از عادی ترین شرایط زیست محروم بوده، نه به مواد غذایی دسترسی دارند و نه به خدمات طبی. طاهری سفر گزارش را تقدیم میکند. وخان یکی از گوشه‌های سرد و دورافتاده افغانستان، ساکنانش از محرومترین شهروندان کشورند. به دلیل سرمای سخت و راه‌های دشوارگذر ماه‌ها از روستاهای خود بیرون آمدن نمی‌توانند. مواد خوراکی درست هم ندارند. خدمات طبی مناسب نیست. بسیاری از مردم را بیماری‌های راه‌های نفس آزار می‌دهد. عبدالقدوس رئیس شورای انکشاف دهه بروغیل ناحیه وخان است. 70 نفر ما به دست خود از دست همین مریضی کرونا ما به خاک به دست خود به خاک بردیم. هم کودکا هم زنا. حرارت در این دهه در بین کوههای پامیر از 20 درجه هم پایان می رود. سرپناه مردم خانه های گلین است که گرمی آنجا نمی ماند. دار و نادار ساکنان این خانه چند ظرف آهنین و فرشی فرسوده و نم کشیده است. اما ساله سرمای سخت و گرسنگی از ساکنان این دهه قربانی می گیرد. اونجا استفاده مردم نان خشک است و چای است. دیگه ویتامین ها اونجا وجود ندارد. از نگاه ویتامین بسیار مردم با مشکلات مواجه است. یعنی بیشترین اطفالای خود را در ماه سردای زمستان از دست میده. آمدن چرخبال در چند روز پیش برای این مردم نویدی روز خوبی بود. وزیر حالتهای فوق‌العاده افغانستان خودش محصولات نیازی اولیه آورد. خوشبختانه امروز ما شاهد روند توزیع برای 152 فامیل در پامیر خرد هستیم که عملا جریان توزیع هم پول نقد، هم مواد غذایی و هم مواد البسوی و کیت های صحی ما عملا آغاز شده و تلاش داریم که این روند برای پامیر کلان هم ادامه بدهیم. نور خاوری رئیس اداره تندرستی ولایت بدخشان هم به وخان آمده بود. خودش بیماران را معاینه می‌کرد. میگوید نبود ویتامین کافی در بدن کودکان آنها را در برابر بیماری‌های گوناگون آسیب پذیر کرده است. در اینجا مردم به سبزیجات عادت نداره. مردم در اینجا میوه را نمیشناسه. بنابراین حتما به کمبود ویتامین یا تمامشان مصاب است. روستای بروغیل ناحیه وخان در 371 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشانی افغانستان واقع است. راه‌های دشوارگذری آن در زمستان به سبب برف زیاد برای هفته‌ها کس ناگزیر می‌شوند. روستاهای دیگری وخان نیز عین وضعیت را دارند. گرچند مقامات دولتی عهد دادند کمک بیشتر می‌آورند، اما چشم امید مردم و جستجوی راه حل دائمی مشکلاتشان است. آنها میگویند باید راه‌هایی که به روستاهایشان میرسد باز نگه داشته شوند، صاحب خدمات تندرستی باشند و زمینه تحصیل برای کودکانشان فراهم شود. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. سپاس میگم از یکایک شما که تا همین دقیقه ما رو تماشا کردید و چون همیشه اخباری از این بیشتر و از آن شما میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روزه گذاشته میشود. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست، میتوانید استفاده کنید. عزیزان، یادتان نرود فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.